بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کا کوئی اسٹریٹجک پلان بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔ عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ اداروں کا اسٹریٹجک پلان بنتا ہے، ملکوں کا بنتا ہے، لیکن لوگوں سے پوچھیں جو یہی پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ کبھی اپنی زندگی کا پلان بھی بنایا ہے، تو بہت سارے لوگوں کا یا میجورٹی لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ اس پہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا۔ زندگی کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ زندگی کی منصوبہ بندی کریں۔ جب آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا ایک بڑے حد تک ایک خاکہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، آپ کی کوششوں کا محور وہ خاکہ بن جاتا ہے، وہ منصوبہ بن جاتا ہے، اور آپ توجہ اور پورے حوصلے کے ساتھ اس اپنے جو پلان ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ٹپ کے طور پہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سنجیدگی سے اس کو لیں، اور ایک ٹیمپلیٹ کے طور پہ میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ اگر وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ان کی زندگی کے جو ہے وہ بہت سارے گوشے جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو آپ زندگی کا پلان بنائیں گے، اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اگر آپ اپنے ساتھ یہ نوٹ کر لیں اور ایک ٹیمپلیٹ سا اپنا بنا لیں، اور پھر آپ کچھ وقت لے کے کچھ لوگوں سے مشورہ کر کے آپ ایک اپنی زندگی کا منصوبہ اسٹریٹجک پلان بنا لیں، اس کے ٹیمپلیٹ کے طور پہ میں کچھ ٹپس دے دیتا ہوں۔ مثلاً آپ یہ کوشش کریں کہ اس کو لکھیں، کسی کاغذ پہ یا نوٹ بک پہ اس کو لکھیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف، اپنے آپ کو جاننے کے لیے آپ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے متعارف کرنے کے لیے آپ ایک پیراگراف اپنے بارے میں لکھیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کا جغرافیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے فور فادرز کہاں سے آئے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں لکھیں۔ اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا کوئی ویژن جو ہے وہ ویژن سٹیٹمنٹ لکھنے کی کوشش کریں۔ مثلاً یہ کہ آپ اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں، یا ایک براڈر لیول پہ آپ اپنی زندگی، آپ اپنے خاندان یا آپ پوری امت کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے۔ آپ ایک کچھ عرصے بعد 10 سال، 20 سال، 50 سال بعد آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ کا کیا رول ہو، اور یہ جو ویژن آپ بنا رہے ہیں اس کا پرپز کیا ہے، پرپز آف لائف آپ لکھیں۔ تو یہ آپ اسٹیٹمنٹ کے طور پہ لکھیں۔ پھر آپ اپنے کچھ مقاصد جو ہیں وہ طویل مدتی مقاصد، اور پھر کچھ شارٹ ٹرم جو ہیں وہ قلیل مدت کے لیے آپ اپنے مقاصد کچھ 5، 6، 7، 8 جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں، اور اس کو اس طرح لکھیں کہ وہ بہت جنرل سٹیٹمنٹ نہ ہو، بہت اسپیسیفک ہو جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ذات کا تجزیہ کریں کہ آپ کی زندگی میں کیا چیزیں ہیں جو ان مقاصد، ان ویژن اور مشن جو آپ کا آبجیکٹیو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے مفید اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں، تو کم از کم 4-5 اسٹرینتھس جو ہیں وہ اپنی لکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں اسٹرینتھ میں آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، آپ کی فننشیل سپورٹ ہو سکتی ہے، آپ کا جو ابیلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہیں، سکلز ہیں، کوالیفیکیشن ہے، تو وہ ساری چیزیں جو آپ کو اپنے مقصد کے قریب لے جانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، وہ آپ کی اسٹرینتھ ہوں گی۔ اسی طرح آپ اپنی کچھ ویکنیسز بھی ہائی لائٹ کریں، جو اس مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کی ذاتی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں، جو کمیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ نہیں کر پا رہے، تو 4-5 وہ لکھیں۔ اسی طرح آپ جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو موجودہ حالات میں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے لیے، آپ کے لیے کیا مواقع موجود ہیں، کیا اپرچونٹیز موجود ہیں، تو 4-5 وہ لسٹ بنا لیں۔ اور اسی طرح یہ جو مواقع ہیں، ان مواقع کو حاصل کرنے کے لیے
मुमकिना तौर पे क्या ख़तरात हो सकते हैं, क्या थ्रेट्स आपके लिए हो सकती हैं, तो 4-5 वो भी लिख लें। तो ये अगर 5 स्ट्रेंथ, 5 वीकनेसेस, 5 अपॉर्चुनिटीज़ और 5 थ्रेट्स ये आप आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएं, तो आप एक पूरा जो है ना अपनी ज़िंदगी के एक पूरे नक्शे के करीब आ जाएंगे। आपको एक सामने की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि आप क्या करना चाहते हैं और उसमें क्या चीज़ें आपके पास हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या मुश्किलात हैं उसमें। फिर ये जो आपने मकासद और विज़न और मिशन बनाया है, इसका एक रनिंग जो प्लान बनाएं। इब्तिदान आप 10 साल के लिए ये एक मंसूबा बनाएं और उसमें एक आप टेबल बना लें जिसमें एक साइड पे आप वो एरियाज़ लिखें जिसके लिए आप प्लान बना रहे हैं और दूसरे इसे के साइड पे आप अपने टारगेट बनाएं। मसलन 10 साल का है तो आप 10 कॉलम बना लें हर एक एरिया के लिए। मसलन अमूमन हम कोताही ये करते हैं कि हम जब विज़न या पर्पस या मिशन बनाते हैं या गोल सेट करते हैं तो किसी एक ज़िंदगी के किसी एक गोशे को सामने रख के करते हैं। मसलन तालीमी कैरियर को देख लेते हैं या प्रोफेशनल कैरियर को देख लेते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप कोशिश करें कि आप ज़िंदगी के जो मेजर फैक्टर हैं, गोशे हैं, उनको कवर करने की कोशिश करें। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि आप अपना एजुकेशन का लिखें कि एजुकेशन में आज आपका साल है 2023, अभी आप किस स्टेज पे हैं और आज से 10 साल बाद यानी कि 2033 में आप एजुकेशन में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो एजुकेशन का पूरा आपका एक विज़न 10 साल का बन जाएगा और फिर वो जो 10 साल बाद आप देखना चाहते हैं फिर हर साल में वो जो कॉलम है वो फिल करते जाएं कि आप उस अपने मकसद तक कैसे पहुंचेंगे। इसी तरह आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ का देख लें। आप अगर जॉब में हैं तो आज जिस जगह पे हैं अपने 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। आज आप पढ़ रहे हैं तो 10 साल बाद प्रोफेशनल लाइफ आपकी क्या होगी और फिर किन किन मराइल से हो के आप वहाँ पहुँचेंगे। इसी तरह अपनी फैमिली लाइफ को देखें। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो कब शादी का प्लान है, कितने बच्चे का प्लान है 10 साल में, ये इस तरह की चीज़ें। और अगर शादीशुदा हैं तो बच्चे हैं वो उनकी स्कूलिंग कहाँ कहाँ होगी और जो भी उनके बारे में आप 10 साल में आप एक पिक्चर आपके जहन में आती है। इसी तरह आप जो रिलीजियस साइड है, मजहबी हवाले से आप देखें कि आपको अपने दीन के बारे में कितना पता है, कितने प्रैक्टिसिंग हैं और 10 साल बाद आप अपने आप को इस शोबे में कहाँ देखना चाहते हैं और फिर वो उस 10 साल तक का सफ़र जो है वो आप कैसे तय करेंगे। अपनी सोशल लाइफ को देख लें, माशरे में आप क्या करना चाहते हैं। अपनी डाइट का प्लान, अपनी सेहत का प्लान लिखें और इस तरह बहुत सारी और चीज़ें जो आप समझते हैं कि जिसमें ज़िंदगी में आप उसको कवर कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वेलबीइंग पे आप देखें अपने आप का क्या प्लान है आपका आइंदा 10 सालों के लिए। तो ये जब चीज़ आप करने के काबिल हो जाएंगे और एक दफ़ा ये लिख देंगे तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके जो गोल्स हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। तो फिर उनका जो आपस में कन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको दूर करने की कोशिश करें। तो इस तरह आप देखेंगे कि थोड़ी सी कोशिश से आपकी अगले 10 साल की ज़िंदगी का एक अच्छा खासा क्लियर खाका आपके जहन में आ जाएगा और इंशाल्लाह जब ये आप कर पाएंगे तो बहुत सारे जो परेशानियां बज़ाहिर आपको नज़र आती हैं वो आसान होती हुई नज़र आएंगी और बहुत सारे काम आप देखेंगे कि जो गैर ज़रूरी हैं, जिनके आपने टेंशन्स ली हुई हैं, उनको आप छोड़ देंगे। तो ये इस एक पूरा 1-2-3 सफ़े का आप अगर ये डॉक्यूमेंट बना लें, एक खाका सा बना लें, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो एक डायरेक्शन पे आ जाएगी, एक सिमत उसकी मुतय्यन हो जाएगी और फिर आपके रोज़मर्रा के जो काम हैं, जो टाइम मैनेजमेंट होगी, जो रिसोर्सेज़ की एलोकेशन होगी, जो आपकी दिन रात की एक्टिविटीज़ हैं, वो उस सारी सोच के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगी और फिर आप ज़िंदगी को इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर तरीके से गुजार रहे होंगे।
امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اپنی زندگی کا اسٹریٹجک پلان بنانے میں بڑی مفید ہوگی۔ اپنے کمنٹس ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔